Hello dear students, let us see one more example related to double column cash book. So in previous class we have discussed one example related to cash book, that is single column cash book. Previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. So let us study double column cash book. In previous class we have discussed the theory concept related to subsidiary books, that is the format of double column cash book and single column cash book. So double column cash book is nothing but it is the cash book. It is to be recorded the transactions in one of the subsidiary book, that is double column cash book, which includes the transactions related to bank as well as cash. So where the transactions are recorded related to cash and bank in the book, that is called as the double column cash book. So single column cash book ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ single column cash book and post them into individual accounts. If they ask, then after preparing the cash book, single column cash book or double column cash book, you have to prepare individual ledger account. When you are going to prepare the journal, after journalizing the transactions, you know how to prepare the ledger accounts. Same while giving the information related to preparing the cash books. After preparing the cash book, you have to add some of the ledger accounts, individual ledger accounts. Okay, we have already know how the ledger accounts are to be prepared, how the individual accounts are to be prepared. On that basis, let us see double column cash book, how the transactions will be there and how they are recorded into the double column cash book. Okay, so ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು, ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಲೆಜ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. If they ask to prepare double column cash book and post them into the accounts ಅಂತಂದಾಗ, if they ask to posting the transactions, then you have to prepare an individual account. Okay, so let us see one of the example related to double column cash book. So here they have given the transactions. Prepare double column cash book from the following information for September 2005. They have given the transactions related to September month in the year 2005. First transaction, that is cash in hand 7,500, bank overdraft 3,500, paid wages on September 3, that is 200. Here they have not mentioned any date. It means this transaction is in the day, on the date of September 1 only. Okay. So cash in hand, it is an balance amount which is brought down from the previous month. So this amount is to be considered as a balance brought down amount, which is to be written in debit side. Bank overdraft, it is not a bank, it is not a bank balance.
So it is a bank overdraft which is to be shown in the credit side in the bank column. Next, paid wages. Wages means making the payment of wages, it is an expenses. Okay, so it is under cash. So paid wages means it is an expenses. If you are going to record into the journal entry, what will be the transaction here? Wages account debit to cash account. So here cash is credited, so you should write credit side. Cash sales. Cash sales. Sales is an income, so income is credited, but here cash debited. Cash account debit to sales account. So debit side you have to show under cash. Then cash deposited into bank. Cash deposited into bank. Here you have to remember this transaction is to be recorded in the double column cash book. It is an contra entry. So we have already discussed in theory concept. In double column cash book, one of the important thing that there will be some of the transactions which are related to contra entry. Contra entry is nothing but the transactions which are recorded simultaneously both the sides. Both the sides simultaneously, if the transaction is recorded, that is called as the contra entry. Hope you have heard the word contra entry in previous class, in first class of this chapter. Contra entry. So how that entry is to be recorded? While recording the transactions, you will come to know how this entry is to be written. Then here cash deposited to bank 4,000. So this transaction is to be shown debit side as well as credit side. Okay. Next, goods purchased by check. Here purchasing means it is an expenses. So expenses are always debited. Purchase account debit to bank account. Why you are using bank here? Because this transaction is done by check. Check means it indicates the bank transaction. So this transaction will be purchase account debit to bank account. So in bank column debit credit side you have to write this amount. Then paid rent, it is also expenses. Rent account debit to cash account. So cash is credited, you should write in the credit side. Drew from bank for personal use. Drawings account which is debited. Why? Because it is an expenses. So cash is credited here. Drawings account debit to cash account. To cash account means it is a credit amount which is to be written credit side 400 in cash column. Salary paid. So here salary is paying. Salary account debit to cash account. Cash is credited. So you should write credit side as a salary 1000. These are the transactions they have given here. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 7500 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಉಳಿದದಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತಿಂದ ಖರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಹಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 7500 ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ವೇಜಸ್. ಪೇಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೇಜಸನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ? ಜರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 200 rupees. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್
ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ 7000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ 500 ರೂಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೂ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಡ್ರೂ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿತಾಯಿದ್ರಿ, ಎದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. Now you are going to solve this problem. Prepare the double column cash book. So we already know the format of double column cash book. Let us see what will be the solution. So here this is what the format here, double column cash book, or we can say cash book or double column cash book. Okay. So first column, that is date. This is debit side. Then this is receipts, receipts column, LF column, cash, then bank, cash amount, bank amount. So here we have to write in the bracket rupees. Okay, cash amount and bank amount. This is debit side. Next in credit side, first that is date, then payments, LF, cash, bracket ಅಲ್ಲಿ amount, then bank amount. This is credit side. This is what the format of double column cash book. Date column, particulars column, debit side it will be receipt side, receipt column, LF, cash amount, bank amount. Similarly credit side, date column, particulars, in the name of particulars you are going to write as a payments, LF, cash amount, bank amount. This is what the format of double column cash book. Let us see one by one what will be the answer. This is bank overdraft 3500. This is 3500. Okay, so let us see first one, that is cash in hand. September 1 cash in hand, which is to be brought down from the previous month. So here September 1.
So September 1 to balance brought down. In the column of cash you have to write 7,500. This is first transaction, and in the same date bank overdraft is there. So bank overdraft, that is 3,500. This should be written in this side. September 1 by balance brought down 3,500, which is overdraft, balance overdraft. Okay, balance overdraft, that is 3,500, which should be written in the bank column. So first transaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 7,500 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 3,500 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ on the date September 3, paid wages 200, paid wages account debit to cash account. To cash account ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಿರೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ wages account debit to cash account. To cash account means it is a credit side. So write credit side, that is the date September 3. September 3 by wages account. In cash column how much amount it is there, 200. So write here 200. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ವೇಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಿರೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೈ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 200 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಡೇಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು, 7,000. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th, September 10. Here it is an contra entry. Why? Because this transaction is recorded both the sides simultaneously. Cash deposited into bank. Here cash is deposited into the bank. Bank is the receiver, company is the giver. So here what will be the transaction here? Cash deposited into bank. Bank account debit to cash account. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 4,000 ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, contra entry, which is to be written C in a LF column. You have to identification, it is then identification of the contra entry. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 by bank account. Here wages account, bank account, cash column ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ C ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is what the method you have to record the contra entry in the double column cash book. Here bank is the receiving the amount where it is to be debited
bank account is debited, so you have to write debit side in the bank column. Cash is credited, so write credit side in the cash column. Okay, while entering the recording the transaction simultaneously both the sides, then that transaction is to be identified in the name contra entry. So we have to write the symbol of that is C in LF column both the sides. LF column, that is C. This is what the contra entry. ನಾವು 10th ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನದಂತ ಇದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 4000 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಸಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟದರಿ ಅಮೌಂಟ್, 2000. ಸೊ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ 2000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ರೈಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಬೈ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಡೇಟ್, ಡ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 400. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 400 ರೂಪೀಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ September 30, salary paid. So salary paid means it is also expenses. Salary account debit to cash account. Here also cash is credited. So here we have to write credit side. September 30 by salary account. Okay. So how much it is? 1000. So this is what the transactions you have recorded here. All the transactions are completed. Now we have to observe the total amount of cash balance and bank balance, debit side as well as
credit side. Okay. So what will be the total amount here? Let us see. First you have to write the total amount of both the sides. Then after that you have to identify whether that amount is which is having the more amount, whether debit side or credit side of cash as well as bank. So here first we have to observe the total of cash, debit side cash amount and credit side cash amount. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಯರ್. Here the cash amount is 7,500 and 7,000. So total 14,500. And in credit side 200, 4,000, 500, 400, 1,000. So it is less than 14,500. Here the cash was 14,500, but here total amount will be 4,000 plus 1,000, 5,000, 5,000, 5,500, 5,900, 6,100. So it is less than 14,500. So debit side is more. So here you have to write the cash balance 14,500. Total amount 14,500. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್? 14,500 ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 14,500 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 14,500. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ on September 30. This is end of the month here. So last date you have to mention by balance carry down. So you have to write here balancing figure. How you have to write the balancing figure? 14,500. From 14,500 you have to subtract or you have to reduce these all items. 14,500 minus 200, 4,000, 500, 400, 1,000. So remaining balancing figure of cash, that is total amount 8,800. So total cash balance will be 8,800. This is what the total balancing figure of cash. Okay, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 14,500 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 14,500 ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8,800. ಸೊ 8,800 ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 14,500ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದಾಯಿತು. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದು 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 3,500, 2,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 5,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 5,500. ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 5,500 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಗೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ carried on, that is in bank column 1,500. Okay, then it will be 5,500. So this is what the total amount here you are going to record. So bank overdraft amount estitu 3,500 and here the purchasing amount is only 2,000. So total bank transaction is 5,500 in credit side, but it is less in debit side. So here the balancing figure will be 1,500 in bank column.
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಅದು 5500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 1500. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರೆದು 1500 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. If you are going to write the balancing figure in the debit side, then this amount is to be said as a credit balance. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is what the methodology you are going to use to record the transactions or to prepare the double column cash book. So in this we have to remember that whatever the transactions they have given, first you have to identify the transactions, whether the cash or bank, whether it is debited or credited, and with that we have to observe whether that transaction is related to contra entry. That transaction, whether we have to record both the sides simultaneously. If yes, then you should write C in LF column, that it indicates this transaction is contra entry transaction, that you have to observe. Then you have to record remaining all the transactions here. After recording the transactions, you have to make the total of both the sides. If having any balancing figure, then you have to write the balancing figure. Then it should be completing the double column cash book. So with this, if they asked to prepare an individual accounts, ledger accounts, then we have to prepare all these accounts. For example, wages account, bank account, then purchase account, rent account, drawings account, salary account, like this individual accounts is to be prepared. And here sales account. So this type of accounts we have to prepare. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿ ಅಂತ LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು PT cash book. Okay, thank you.